The sacred way in which every moment is spent will determine the fruitfulness of the year. God's love is like lighthouse beacon. Divert the boat of your life towards the lighthouse of divine love. You are then bound to reach the shore of bliss. Through love, we must seek to serve all and enjoy the divine bliss. When you embark on service with the Spirit, the whole world becomes your home. Namasmarana is the easiest path to God realization. It is a boat that will take people across the ocean of mundane existence. Constant contemplation on the form of the Lord and frequent repetition of His name are the means by which the heart is filled with the love of God. We are all containers of divine love. Share it, spread it, and express that love in acts of service, words of sympathy, and thoughts of compassion, says Samartha Sadguru, Shirdi Sri Sai Baba. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. Stressless life, how to lead. Shreya has explained beautifully. I congratulate her for this brilliant speech. Please give her a big hand. To lead a stressless life, it is very easy, according to me. Love everyone and be loved. Respect everyone and be respected. When you love and laugh abundantly, you live a beautiful life. Keep on smiling. Life is such a wonderful thing and there is so much to smile about. Do not expect anything from anybody. Accept everything. Appreciate everything. Life becomes magical. Focus more on your blessings and less on your difficulties and adversities. Life becomes amazing. When you realize that you are not entitled for anything, life becomes so wonderful. The outside world is so wonderful and beautiful when the inside world is calm and peaceful. The world outside is so beautiful and wonderful when you approach each day with a grateful attitude. If you see the world with a vision of love, the whole world becomes so wonderful and beautiful. If you have positive eyes, you love the whole world. If you have a positive tongue, the whole world will love you. So live in love, make love as your life, and you will lead a very stressless life. ಒತ್ತಡವೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಆದರಿಸಿ, ಏನು ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. Try and see. This is very, very easy to do. But some people find it very difficult. It should come from within. The journey of life becomes so wonderful and beautiful when you carry the light of love with you. We are all embodiment of love. Let the stream of love flow from one heart to another abundantly and bountifully. Search anywhere in the world. You will not find anything greater than love. You can capture and conquer the entire world with the weapon of love. There is nothing we can compare to this beautiful love. It is called supreme love. Is incomparable, unparalleled and unmatched. There is nothing that we cannot achieve in this world with the power of love. So love people and be loved, respect people and be respected. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಮೋಘವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ಇದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ ಅದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಗುಣನಡತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಸಲ್ಲದು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಯು. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಅವರಂತೆ ಅವರು ಆಗುವುದು ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಯವಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ. ನೀವು ಹೇಗಿರ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನೀವು. ಯುನೈಟ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಡಿವೈಡ್ ವಿ ಫಾಲ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಬಿ ಎ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಿ ಎ ಬ್ರೈಟ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಲೀವ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಡೈ ಟುಮಾರೋ, ಲರ್ನ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಮೇಡ್. Live as if you are to die tomorrow, because life is too short. It is a one-time offer that God has given us. Spend it usefully and carefully. First of all, you have to be a good human being. I tell you something, unless you are a good human being, you cannot achieve anything in this life. It is an undisputed fact and has got to be accepted beyond a shadow of doubt. Unless you are a good human being, you cannot achieve anything in this life. So remember this always, that be a good human being, first of all. Because life is too short to wake up in regrets. ಮಾನವೀಯತೆ, ನಮ್ರತೆ, ಪರೋಪಕಾರ, ಅನುಕಂಪ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ, ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ, ಸೌಜನ್ಯಶೀಲತೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ, ಸರಳತೆ, ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ರಕ್ತಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈಗಲೇ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಯುವ ಕೆಲಸ ಬೆಳೆಯ ಗುಣ ಸಿರಿಯಲ್ಲೇ, ಮುಂದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟುಡೇ ಆರ್ ನೆವರ್, ನೌ ಆರ್ ನೆವರ್. ಡೆವಲಪ್ and master all the sterling qualities of head and heart. You have to be simple, meek, modest, humble, egoless, prideless, compassionate, benevolent, munificent, upright, magnanimous, generous. I have been telling this time and again and again to recapture your memory. Remember this always. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ. Your nature is your future. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪದ ಹೇಳುವುದು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಇದು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ನಾವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕೊಂಡು, ಅದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. 4 principles if you follow, you will be very successful in life. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ not easy, very difficult. You have to exert yourself, strive, strain your nerve every now and leave no stone unturned to achieve this. It is an uphill task, a Herculean task, a formidable task, a gigantic task, but by no means insurmountable. Be a good human being, you have to work for it. The depth of your struggle determines the height of your success. No success without sacrifice. Write this on the wall. The depth of your struggle determines the height of your success. There is no success without sacrifice. Always remember this and work towards it. You have to, if you are a good human being, you can win the whole world. Anything you can do.
and everything. Swami Vivekananda says you have all the powers within you. You can do anything and everything. Believe in this. Do not believe that you are weak. Stand up and show that divinity within yourself. Then he goes a step further and says, this world belongs to the hero. Be a hero. It is an unfailing truth. Tell the whole world that you have no fear. Fear is death, fear is hell, fear is sin, fear is unrighteousness, fear is long life. All the negative thoughts and ideas in this world have proceeded from the evil spirit of fear. So defeat fear and anger from now. ಇದು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಕೋಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆದರಿಕೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. I tell you something, unless you follow all the values, morals, principles and ideals of life, you will not achieve anything in life. You will live so long as you breathe, but you reduce yourself to the level of beasts, never gaining that joy of having lived from our cradle to the grave. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಜೀವನ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದು, ಸಕಲ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗುವುದು, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವುದು, ಸದ್ಗುಣಿಗಳಾಗುವುದು, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಆ ಬದುಕಿನ ಶಿಸ್ತಿಗಾಗಿ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನೀಗ ಪುನಃ ಇದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೆತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತು ಬಂದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ಬೆಳೆದಾಗ ತಂದೆ ಗರ್ವ ಪಡಬೇಕು, ಬದುಕಿದಾಗ ಸಮಾಜವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ತೀರಿದಾಗ ವೈರಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡಬೇಕು. ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಬದುಕು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊತ್ತ ತಂದೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೀವೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. If you become a good human being and perform all these activities, you will glow, you will sprout, you will blossom, you will shine, you will outshine others, you will shine like a star and you will celebrate. Let that be your desire and determination in life. Even God will bless you for everything. If you are a good human being, you can achieve anything in this life. Whatever you touch, it becomes gold. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಧರ್ಮವೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ, ದೇವರು ನೋಡುವುದು ಏನು? ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ, ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ. ದೇವರು ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಲದು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಹಗ್ ಯು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಗರ್ವ ಪಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಡ್ಯೂಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಂಡನ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು
ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಬಿಫೋರ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಟು ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜೀವನವು ಧನ್ಯರಾಗ್ತದೆ. I am very grateful and thankful to the management for inviting me here. I sincerely pray, mighty Lord, Karkal Sri Venkatramana, ever merciful, kind and opulent, and Lord Samartha Sadguru Shirdi Sai Baba, to bless all of you bountifully and abundantly and bestow on you health, happiness, peace, prosperity, infinite joy, everlasting contentment, invaluable peace and happiness. Long live this SVT educational institutions. God bless this educational institution. I am thankful and grateful to all of you for giving me a patient hearing. Sarve jana sukhino bhavantu, loka samasta sukhino bhavantu. Thank you.